हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर आपने जोईशुं झड़प, समय, अंतर। ये अगाऊ आपने 1 થી 4 पेटर्न जोई गया है। आज पेटर्न नंबर 5 जोईशुं। एनी अंदर 2 ट्रेनों वहेली मोडी उपड़े एना विशेना दाखला आपने गणीशुं, बराबर। तो चलो मित्रों आपने सर्वप्रथम रकम वांचीशुं। शुं कहे छे? जो 2 स्टेशन वच्चे 200 किलोमीटर अंतर है, बराबर। ए स्टेशन थी 40 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे अने बी स्टेशन थी 60 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे ट्रेनो दौड़े छे, बराबर। 5 वागे बंने ट्रेनों एक साथे उपड़े तो केटला वागे फरी पाछी मळशे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने दाखलो स्टार्ट करिए। अहींया मित्रों ए स्टेशन है, अहींया छे बी स्टेशन, बराबर। आ बी स्टेशन, आ ए स्टेशन, बराबर। तो जो मित्रों बंने 5 वागे उपड़े छे, 5 वागे उपड़े, आ पण 5 वागे उपड़े, साथे ज 5 वागे उपड़े छे, बराबर। तो आ बाजुनी ट्रेन ए 40 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे दौड़े छे अने आ बाजुनी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे दौड़े छे, बराबर। अने आ बंने स्टेशनों वच्चेनुं अंतर केटलुं छे? तो 200 किलोमीटर छे, बराबर। तो हवे शुं करवानुं छे मित्रों? कशुं ज करवानुं नथी। आनो मतलब शुं थाय छे? 1 कलाकमां 40 किलोमीटर अंतर कापे, बराबर। आ बाजुनी ट्रेन ए ज रीतना आए छे तो 1 कलाकमां 60 किलोमीटर अंतर कापे छे, बराबर। तो जो मित्रों हवे आ बंनेनो सरवाळो करीशुं। 40 प्लस 60 बराबर केटला थशे? तो 100 थशे, बराबर। तो 1 कलाकनी अंदर 100 किलोमीटर बंने ट्रेनों साथे मळीने कापे छे, बराबर। 100 किलोमीटरનું अंतर 1 કલાકમાં કાપે, 1 કલાકમાં તો 200 કિલોમીટર, 200 કિલોમીટરનું અંતર કેટલા કલાકમાં કાપશે, બરાબર। એ આપણે શોધીશું। ચાલો ચોકડી ગુણાકાર 1 ગુણ્યા 200, બરાબર, છેદમાં 100। ચાલો આ 2 0, આ 2 0 તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 2, બરાબર। તો 2 કલાકનો સમય લાગશે, બરાબર। परंतु आपने शू कीधुं छे? बंने ट्रेनों केटला वागे मळशे तो ए पण आपने लखीशुं, बराबर। 5 वागे उपड़े एटले आपणे शुं करीशुं? 5 प्लस 2 करीशुं तो केटला? 7। तो 7 वागे मळशे। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 2 जोईशुं। शुं कहे छे? वांचीशुं। 2 स्टेशन वच्चे 225 किलोमीटरनुं अंतर छे। ए स्टेशन थी 45 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे अने बी स्टेशन थी 30 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे ट्रेनों दौड़े छे, बराबर। 8 वागे ट्रेनों बंने एक साथे उपड़े तो केटला वागे मळशे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने अहींया ए स्टेशन करीशुं अने अहींया बी स्टेशन, बराबर। चालो आ ए स्टेशन अने 8 वागे उपड़े, बराबर। 8 वागे उपड़े छे। आ बी स्टेशन अहींथी पण 8 वागे उपड़े, बराबर। तो जो मित्रों हवे शुं करीशुं? ए स्टेशन ए 45 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे दौड़े छे एटले के 1 कलाकमां 45 किलोमीटरनुं अंतर कापे, बराबर। ए ज रीतना अहींया 30 किलोमीटर प्रति कलाक एटले आनो मतलब 1 कलाकमां 30 किलोमीटरनुं अंतर कापे, बराबर। आ बंने ट्रेनों वच्चेनुं अंतर केटलुं छे मित्रों? 225 किलोमीटर, बराबर। तो चलो हवे शुं करीशुं? आ बंनेनो सरवाळो करीशुं, बराबर। 45 प्लस 30 बराबर केटला थशे मित्रों? 45 प्लस 30
75 થશે, બરાબર મિત્રો। જો 75 કિલોમીટરનું અંતર 1 કલાકમાં કાપે, 1 કલાકમાં કાપે તો 225 કિલોમીટરનું અંતર કેટલા કલાકમાં કાપશે એ આપણે શોધવાનું છે। ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું। 1 ગુણ્યા 225 છેદમાં 75। હવે જે ઉડાડવાનું છે, પરંતુ મિત્રો આના ટુકડા કરી દઈએ। 25 ગુણ્યા 3, 25 તરી 75 અને 25 નવા 225, બરાબર। આ 25 ઉડશે, આ 25, 3 તરી 9, તો રહેશે કેટલા મિત્રો? અહીંયા 3, તો અહીંયા 3 કલાક, 3 કલાકનો સમય લાગશે। પરંતુ આપણે શું શોધવાનું છે? કેટલા વાગ્યે મળશે? તો આપણે 8 વાગે ઉપડે એટલે 8 પ્લસ 3 કરીશું, બરાબર। તો 11 થશે, બરાબર। 11 વાગ્યે મળશે બંને ટ્રેન। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈશું। શું કહે છે? રકમ વાંચીશું। 2 સ્ટેશન વચ્ચે 180 કિલોમીટરનું અંતર છે। એ સ્ટેશનથી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અને બી સ્ટેશનથી 50 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ટ્રેનો દોડે છે, બરાબર। અને 9 વાગ્યે ટ્રેનો ઉપડે છે, તો કેટલા વાગ્યે મળશે? તો જો મિત્રો અહીંયા શું કરીશું આપણે? આ સ્ટેશન છે એ સ્ટેશન અને આ છે બી સ્ટેશન, બરાબર। બી સ્ટેશન, આ છે એ સ્ટેશન। ઉપડે છે કેટલા વાગે? તો 9 વાગ્યે, બરાબર। 9 વાગ્યે અને અહીંયા પણ 9 વાગ્યે। તો જો મિત્રો હવે શું કરીશું આપણે? આ બંને સ્ટેશનો વચ્ચેનું કુલ અંતર કેટલું છે? 180, બરાબર। 180 કિલોમીટરનું અંતર છે। એ ટ્રેન 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે અને બી ટ્રેન 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે, બરાબર। તો હવે શું કરીશું? સરવાળો કરી દઈશું। 40 પ્લસ 50 બરાબર કેટલા થશે મિત્રો? 90, બરાબર। જો હવે અહીં 90 કિલોમીટરનું અંતર બંને ટ્રેનો 1 કલાકમાં કાપે, 1 કલાકમાં કાપે તો 180 કિલોમીટરનું અંતર કેટલા કલાકમાં કાપશે એ આપણે શોધવાનું છે। ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈશું। 1 ગુણ્યા 180 છેદમાં 90, ચાલો આ 0 આ 0, 9 દુ 18, તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 2, બરાબર। તો અહીં 2 કલાક, 2 કલાક, બરાબર। પરંતુ આપણે શું શોધવાનું છે? તે કેટલા વાગ્યે મળશે, બરાબર। તો 9 પ્લસ 2 કરીશું, 9 પ્લસ 2 કરીશું તો 11 વાગ્યે મળશે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈશું। શું કહે છે? રકમ વાંચીશું। 2 સ્ટેશન વચ્ચે 205 કિલોમીટરનું અંતર છે। એ સ્ટેશનથી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટ્રેન 6 વાગે ઉપડે છે, બરાબર। અને બી સ્ટેશનથી 35 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે 7 વાગે ઉપડે છે, તો કેટલા વાગે મળશે? જો મિત્રો અગાઉ આપણે જે ઉદાહરણ જોયા એનાથી આ અલગ છે। આ બંને ટ્રેનોનો સમય અલગ અલગ છે, બરાબર। ઉપડે એક 6 વાગે ઉપડે છે અને એક 7 વાગે ઉપડે છે, બરાબર। તો ખાસ અહીંયા કશું જ નથી, ખાલી થોડો જ ફેરફાર થાય છે। ચાલો આ એ સ્ટેશન અને આ બી સ્ટેશન, બરાબર। બી સ્ટેશન કેટલા વાગે ઉપડે છે? 7 વાગે, બરાબર। આ 7 વાગે ઉપડે છે અને અહીંયા 6 વાગે ઉપડે છે, 6 વાગ્યે ઉપડે, બરાબર। તો સૌપ્રથમ આ ટ્રેન સૌથી પહેલાં ઉપડશે અને બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે મિત્રો? 205, બંને વચ્ચેનું 205 છે, બરાબર કુલ અંતર। તો હવે એ સ્ટેશનથી પહેલાં ઉપડશે ટ્રેન, અહીંયા આવતા એને કેટલા? 7 વાગશે, 7 વાગ્યે, બરાબર। અહીંયા આવતા 7 વાગશે, બરાબર।
તો એની ઝડપ કેટલી છે? 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની, બરાબર. 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ છે, બરાબર. બી સ્ટેશનની ટ્રેનની ઝડપ કેટલી છે? તો 35 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની, બરાબર. તો જો મિત્રો શું થશે, હવે 1 કલાક વહેલી ઉપડશે એટલે અહીં આપેને 7 વાગશે, બરાબર. અહીંયા 7 વાગશે એટલે આ ટ્રેન પણ ઉપડશે હવે, એટલે બંને સરખો ટાઈમ થઈ ગયો, બરાબર. તો આપણે કશું જ કરવાનું નથી. આ 25 છે એ આમાંથી 1 કલાકમાં 25 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે એટલે આપણે 25 બાદ કરી દઈશું, બરાબર. કોઈ બી ટ્રેન અહીંયા જે આપેલું છે 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, એનો મતલબ થાય છે 1 કલાકમાં 25 કિલોમીટરનું અંતર કાપે એટલે આપણે અહીંયા બાદ કરી દઈશું. હવે 7 વાગ્યાથી બંનેનો ટાઈમ સરખો થઈ જશે, બરાબર. ચાલો 0 180 થશે, બરાબર મિત્રો. તો ચાલો હવે આપણે સરવાળો કરી દઈશું. 25 + 35 બરાબર કેટલું થશે? તો 60, બરાબર. તો અહીં 60 કિલોમીટરનું અંતર 60 કિલોમીટરનું અંતર કેટલું? 1 કલાકમાં કાપે છે. 1 કલાકમાં કાપે તો કુલ 180 કિલોમીટરનું અંતર કેટલા કલાકમાં કાપશે? તો આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈશું. 1 × 180 છેદમાં 60, બરાબર. આ 0 આ 0 6 તરી 18, બરાબર. તો અહીંયા 3 કલાક રહેશે. પછી આપણે મિત્રો 205ને આપણે બાદ કર્યા પછી 180 આપણે ગણતરીમાં લેવાના છે, બરાબર. તો હવે કેટલા વાગે મળશે? તો બંનેનો ટાઈમ 7 વાગે થઈ ગયો એટલે 7 + 3 કરીશું તો કેટલા થશે? 10, બરાબર. તો 10 વાગ્યે મળશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈશું. શું કહે છે? રકમ વાંચીશું. 2 સ્ટેશન વચ્ચે 110 કિલોમીટરનું અંતર છે. એ સ્ટેશનથી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે 7 વાગ્યે ઉપડે છે અને બી સ્ટેશનથી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે 8 વાગ્યે ઉપડે છે, બરાબર. તો કેટલા વાગ્યે મળશે? અહીંયા પણ મિત્રો બંને અલગ અલગ સમયથી ટ્રેનો ઉપડે છે, બરાબર. અહીંયા એ સ્ટેશન, આ એ છે બી સ્ટેશન, બરાબર. બી સ્ટેશનથી કેટલા વાગ્યે ઉપડે છે? 8 વાગ્યે. 8 વાગ્યે ઉપડે, બરાબર. અને એ સ્ટેશનથી 7 વાગ્યે ઉપડે. 7 વાગ્યે ઉપડે. તો જો મિત્રો બંને અલગ અલગ ટાઈમે ઉપડે છે, બરાબર. અને બંને વચ્ચેનું કુલ અંતર કેટલું છે? 110 કિલોમીટરનું છે, બરાબર. જો મિત્રો ઘણી સમયે બરોડા, અમદાવાદ એવા સિટીના નામ પણ લખેલા હોય છે, બરાબર. કેટલું અંતર છે એ રીતના. તો અહીંયા આપણે 110 છે. તો આ 2 ટ્રેનમાંથી સૌથી પહેલાં કોણ ઉપડશે? તો 7 વાગ્યાવાળી, બરાબર. તો આ ટ્રેન શરૂઆતમાં અહીં સુધી આવશે અને કેટલા? 8 વાગશે, બરાબર. અહીંયા આવતા 8 વાગી જાય છે એટલે અહીંયા 8 વાગ્યે, અહીંયા આવતા 8 વાગે છે, બરાબર. તો આનું 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે અને બી છે 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આવતા 1 કલાકની અંદર 20 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તો આપણે શું કરીશું? હવે અહીંયા 8 વાગ્યા એટલે આ ટ્રેન પણ ઉપડશે. હવે બંનેનો ટાઈમ સેટ થઈ ગયો એટલે આપણે જે 1 કલાકમાં 20 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું અને બાદ કરી દઈશું, બરાબર. તો શું કેટલા આવશે? અહીંયા 90 થશે, બરાબર. તો ચાલો આનું બંનેનો સરવાળો કરી દઈશું. 20 + 25 કેટલા થશે મિત્રો? 45. હવે 45 કિલોમીટરનું અંતર 1 કલાકમાં કાપે, બરાબર. તો 90 કિલોમીટર. તો હવે મિત્રો આની આપણે ગણતરી કરવાની નહીં, ફક્ત 90ની, બરાબર. 90 કિલોમીટરનું અંતર કેટલા કલાકમાં કાપશે, બરાબર. તો આપણે શું કરીશું? ચોકડી ગુણાકાર. 1 × 90
છેદમાં 45, તો 45 × 90, તો અહીંયા આવશે 2 કલાક, બરાબર। પરંતુ આપણે શું કીધું છે અહીંયા કેટલા વાગ્યે મળશે, બરાબર। તો આપણે બંનેનો ટાઈમ હવે 8 થઈ ગયો છે, તો 8 + 2 કરીશું, બરાબર। તો કેટલા થશે મિત્રો? 10 કલાક, 10 કલાકે મળશે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઝડપ સમય અંતરની પેટર્ન નંબર 5 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નની અંદર। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।